তাহলে দুইটা দিবেন নরমাল বাসমতি কাচ্চি জি It's just called kachi. কাচ্চি this is the mutton for it yeah you got 2 pieces of mutton Traditional Bangladesh food. if someone gets married Yeah. in that program or ceremony we eat this Really? Too hot. Delicious. Honestly, when I was traveling alone in Bangladesh, I always use the spoon when I having meal. If some foreigner female come here to travel alone, is it safe or dangerous? it's dangerous Dangerous. but if they have friends here Yeah. like Bangladeshi friends then they can if they travel with them then it's safe but not alone if it's two it's okay but still for females we usually don't suggest them to go like far away places or travel at night but for male it's no problem not even for Bangladeshi women You know about Ching Ching Chong is the racism, right? But many Bengali doesn't know about that. He looks just for fun. yeah To say, went to coffee shop. She told me she really liked to BTS and Blackpink and Korean culture, but she even don't know it is North or South Korea. Yeah, she doesn't know that. and most of our people are not well educated on that manner Yeah. because in our school they don't teach about racism or stuff like that but for like in the middle class or in the higher class people we know about the cultures or we watch all the movie and stuff and we got to know about it but people like outside of Dhaka they usually do it for fun and they don't know more about it I think almost Korean people, if they are at that situation, they feel really bad. Yeah, I look like a Chinese or Japanese or Korean most of them, and they don't know about North and South Korea as well. I can understand that, but just like a Ching Ching Chung or like a small eyes, something like that is not big thing. Yeah, it's but, never a good thing yeah. Thank you. okay thanks No problem, no worries. You already gave me too much. It's usual culture here. If someone comes from abroad and you know them, then we like to treat them as guests as best possible way. But many people doesn't know that in here. Truly, yeah. And that's why there's a very big reason that our country is known for travel. So many people get harassed or face racism here. International, it's so nice meeting you, man. Yeah. I hope you arrive there safely. Yeah, okay. Thank you so much, bro. I really hope to see you in maybe Canada. Yeah. Okay, see you later. Thank you so much, fine. I will contact you. Yeah, and contact me when you arrive. Okay. Thank you so much. Goodbye. Yeah. 콘 봐. 아, 뭐 사람이 엄청나게 많네. So do you need help first? There is a long line inside and outside. If you want, I can help you first to help line. After immigration, I'll do everything. Okay? 뭐 저기서 돈 주면 줄 설 필요 없이 빨리 들어갈 수 있다는 것 같은데 줄인가 이게? Hello. Show your ticket. I have e-ticket. Yes. 건너봐. 줄 적은 대로 들어오니까 그냥 바로 들어가시네요. 체크인하고 들어와서 기다리고 있는데 비행기가 지연됐다고 해가지고 그냥 앉아서 시간 좀 때우고 있다가 누가 저한테 이름을 물어보더라고요. 그래서 이름 얘기하니까 방금 방송으로 네 이름 불렸다고 전 듣지도 못했는데 뭐 어디로 겁나 뛰어가라고 하더니 뭐 다른 게이트를 알려주더라고요. 그래서 뭐 지금 뭐 비행기가 출발을 했는지 어쨌는지 모르겠는데 개인 승용차를 타고 지금 어딘가 하고 있습니다. 비행기를 타러 가는 것 같은데 이번엔 여유롭게 들어왔는데 진짜 처음부터 끝까지 그냥 혼돈 그 자체네요. 뭐가 어떻게 되는 건지 하나도 모르겠네. 지금 비행기 출발 시간까지 10분 정도 남았고 30분 전, 20분 전에 분명히 제가 비행기 언제 오냐, 뭐 지연된 거냐, 전광판에도 보딩 타임이라는 것도 안 뜨고
물어봐도 다 딜레이 됐다고, 다 지연됐다고만 얘기해가지고 진짜 어안이 벙벙하네요. Thank you. Hello. 무슨 비행기가 경비행기처럼 생겼네요. 어떻게 비행기를 타긴 탔는데, 여차저차 타긴 탔는데, 진짜 뭐 도대체 어떻게 된 영문인지 하나도 모르겠네요. 제가 분명히 시간 될 때마다 비행기 안 오냐고, 탑승 시간 언제냐고 이렇게 물어봤었는데, 이미 출발 준비를 마친 비행기를 잡아 세운 그런 느낌이더라고요. 옆에서 방송으로 제 이름 나왔다고 이렇게 얘기 안 줬으면 이번엔 또 놓칠 뻔했네요, 비행기를. 뭐 무사히 탔으니. 네. 생각보다 좌석은 조금 넓은 것 같습니다. 제가 생각했던 것보다는. 어쨌든 방글라데시의 공기가 너무 안 좋아서 지금 뭐 비염이 좀 심해져서 코맹맹이 소리가 나는데, 목이 계속 가래도 끼고 막 목도 너무 따갑고 막 그래서 뭐 오래 있을 만한 나라는 아닌 것 같습니다. 근데 확실히 진짜 좀 매력적인 나라인 것 같고, 개인적인 의견으로는 동남아시아의 다른 시골들은 옛날에 30-40년 전 한국의 모습이 이런 모습이었을까 싶은 그런 느낌이었다고 치면, 방글라데시는 어딜 가든 단군 일에 한 번도 본 적 없는 그런 풍경, 그런 시츄에이션, 그런 느낌이었던 것 같습니다. 개인적으로 사람 너무 많고 너무 시끄럽고 막 머리도 너무 어지럽고 그런데 은근히 사람들도 친절하고 음식들도 다 맛있고 그래가지고 나름 매력적인 것 같습니다, 진짜. 그리고 생각보다 현지인들이 많이 가는 관광지 같은 것도 꽤 많은 것 같고 참 오묘하네요. 네, 참 나라가 좀 애매한 것 같습니다. 통틀어서 전체적으로 좋다 안 좋다를 말하기는 거의 뭐 불가능에 가깝지 않나, 뭐 그런 생각이 들고요. 근데 뭐 장점이랑 단점이 확실한 것 같습니다. 단점은 공기가 너무 안 좋고 어딜 가든 사람이 너무 많고 시끄러운 거, 그게 좀 최대 단점이지 않나 싶은 그런 생각이 들고, 장점으로는 사람들이 엄청 다들 친절하다. 한국에선 전혀 좀 볼 수 없는, 느낄 수 없는 그 무언가를 경험할 수 있다 정도가 장점인 것 같은데, 들어보니까 여기 사람들이 가족이나 주변 사람들과의 좀 관계, 그런 걸 엄청 중요하게 생각한다고 하더라고요. 물론 뭐 싸우는 사람들도 많고 좀 말투, 언어 자체가 좀 되게 공격적인, 부산의 상위호환인 그런 느낌입니다. 경상도 상위호환인 그런 느낌이고, 말투 자체는. 근데 막상 얘기해보면 다들 엄청 친절하고, 진짜 뭐 하나라도 아는 사람이 있으면 어떻게든 도와주려고 하시더라고요, 다들. 진짜 거의 모든 사람들이. 그래서 그런 건 조금 특별한 경험이 될 수 있지 않나. 그리고 또 다른 장점으로는, 여기 방글라데시 오기 전에는 좀 인도가 엄청 무서웠었는데, 방글라데시 여행을 끝내고 이제 인도로 가는 시점에서 인도가 하나도 안 무섭습니다. 인도를 가는 거에 대한 좀 두려움 같은 게 하나도 없어졌고, 이게 뭐 장점이라고 하기엔 좀 그렇죠, 아무래도. 어쨌든 처음부터 끝까지 좀 너무 뭐랄까 정신없이 좀 혼란스러웠는데, 현지인들도 사람이 워낙 많아서 교통수단이나 이런 거는 나름 잘 돼 있는데, 뭔가 여행객들을 위한 뭐 호스텔, 도미토리나 그런 것들, 관광객을 유치하기 위해서 사업 같은 거는 좀 많이 없는 그런 느낌인 것 같더라고요. 제가 뭐 못 찾는 걸 수도 있는데, 제가 느낀 건 외국인들한테 엄청 호의적이고 친절한데, 아직 여행으로 볼만한 인프라는 좀 덜 갖춰지지 않았나, 그런 생각이 듭니다. 저는 진짜 매 순간 좀 쉽지 않았는데, 주변 사람들이, 그러니까 여기 현지인분들이 너무 잘 도와주셔가지고 항상 수월하게 다닌 것 같습니다. 인도로 넘어가면 좀 공기 좋은 곳에서 며칠 동안 푹 쉬어야 될 것 같습니다. 지금 눈도 너무 건조해서 따갑고 쉽지 않은 여행지인 건 확실하다. 하지만 분명히 매력이 있고 장점을 찾으려면 분명히 존재한다. 그 정도로 방글라데시에서 느낀 점을 조금 정리할 수 있을 것 같습니다. 근데 말로 표현하는 게 진짜 좀 쉽지 않네요, 제가 느끼는 이 감정들을. 저가항공사의 1시간짜리 비행인데 간식 같은 걸 주네요. 샌드위치 같은 거. 샌드위치랑 쿠키. 목말라 죽는 줄 알았는데 잘 됐습니다. 그냥 치즈랑 마요네즈밖에 안 들어가 있는 것 같습니다. 그냥 딱 허기 채울 정도인 것 같습니다. 다이제 같은 과자. 리트리버 아닌가요? 저렇게 보통 탐지견으로 리트리버들을 사용하기도 하나요? 사람한테 너무 친화적인 거 아닌가? 어쨌든 여기 지금 인도 콜카타 공항에 도착했고요. 도착 비자는 봤는데 한 20분 정도 걸렸고, 사람들은 엄청 친절했습니다. 방글라데시는 왜 갔냐, 다음 나라는 어디냐, 뭐 이것저것 몇 개 질문 좀 하고 그리고 바로 보내줬습니다. 여기 이렇게 콜카타가 적혀있네요. 근데 공항은 전체적으로 엄청 휑합니다. 보면은 여기도 좀 그 카페가 덩그러니 있고, 여기에 뭐 의자나 뭐 다른 상점들이 더 있어도 될 법한데, 저기 덩그러니 의자만 몇 개 놓여져 있고 그게 끝이네요. 여기 2층
아마 출발하는 곳이겠죠. 숙소를 찾아가서 좀 푹 쉬어보도록 하겠습니다. 먼지는 너무 많이 먹어서 그런지 컨디션이 너무 안 좋네요. 아니, 공항을 나왔는데 방글라데시에서 나는 냄새랑 똑같은 냄새가 나더라. 깜짝 놀랐네. 와, 여기 뭐 택시가 뭐 희한하게 생겼네요. 택시 엄청 신기하게 생겼네. 완전 올드카 느낌인데. 폭스바겐 비틀인가 바틀인가 그 살짝 그런 느낌도 나네. 와, 딱 뭐 희한하게 생겼네. 여기 앞에 공항이 이렇게 있고 바로 맞은편에 이렇게 공원 같은 게 있네요. 사람들이 앉아서 이렇게 쉬기도 하는 것 같습니다. 여기서 산책도 하고 이런 식으로 돼 있는 공항은 처음 보는 것 같은데 나쁘지 않네요. 파릇파릇한 게 굉장히 좋은 것 같습니다. Elevator, good. 여기는 하루에 7,034원짜리 숙소고요. 들어오자마자 너무 피곤해가지고 퍼질러 누워있다가 딱 오늘 방글라데시에서 인도 넘어온 첫날 숙소까지 오면서 느낀 점을 간단하게 좀 얘기해볼까 합니다. 여기 콜카타라는 이 지역이 조금 발달된 좀 부자 동네라서 그런 건지 모르겠는데 일단 신호등이 굉장히 많습니다. 제가 방글라데시에서 신호등을 한 번도 못 봤던 것 같은데 신호등이 엄청 많고 길거리에 쓰레기가 비교적 엄청 적습니다. 공기도 공항 쪽을 좀 벗어나니까 훨씬 괜찮더라고요. 좋은 건 아닌 것 같은데 방글라데시보다 훨씬 낫습니다. 확실히. 왜 그런지 모르겠는데 인도가 조금 도시처럼 느껴지더라고요. 그러니까 이게 방글라데시를 먼저 여행하고 나서 인도에 대한 두려움이 조금 없어지는 그런 감이 있었는데 이게 아니라 지금 딱 한 6시간 정도 봤던 인도의 모습은 두려움이 사라지는 게 아니라 오히려 심지어 만만하게 느껴질 정도의 좀 그런 기분입니다. 지금은 살짝. 물론 여기 인도도 땅덩어리가 워낙 넓어가지고 시골 그런 데도 엄청 많겠지만 지금 느낀 거는 너무 신기하네요. 네. 인도가 이렇게 도시로 보일 정도라니 딱 1일차 딱 지금까지 느낀 바로는 인도 생각보다 만만하다. 그리고 방글라데시에 비해서 차도 엄청 많고 신호등도 많고 깔끔하다. 네, 좀 그런 느낌이네요. 저도 좀 신통방통한데 오히려 인도가 만만해지는 그런 상황이 발생해 버렸습니다. 유튜브로만 보고 다큐멘터리 이런 걸로만 봤었던 인도였는데 지금 제가 느끼는 이 감정이 참 어떤 느낌인지 어떤 시츄에이션인지 도무지 이해가 안 되는 좀 그런 부분인데요. 미디어에서 나오는 그런 안 좋은 부분들이 진짜인지 아닌지 저도 평소에 엄청 궁금했었거든요. 인도가 미디어에 노출되는 것처럼 진짜 너무 안 좋기만 한 나라인지 제가 직접 체감을 한번 해보고 싶었고 그리고 인도 카레가 되게 유명하잖아요. 그래서 카레를 한번 제대로 먹어보는 게 두 번째 목표입니다. 방글라데시랑 인도 어느 나라가 더 빡셀지 인도 여행 한번 잘 해보겠습니다. 방글라데시에서 인도 넘어오기 여기까지 하겠습니다. 오늘도 정말 고생 많으셨습니다.